बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों तमाम भाइयों जी। मैं जनाब मुहम्मद आसफ खिची और अज जनाब दोस्तों की रिक्वेस्ट दे और कमेंट्स पढ़ के अज मैं जी अपने पिंड के लागे ही है ट्रैक्टर आया होया जी तमोसन ट्रैक्टर है जी 8185 टर्बो इंटरकूलर ते अपने नाल ने भाई नवाज़ और भाई नवाज़ काफ़ी दोस्तों को मालूमात भी दे चुके ने। अज अपन भी मालूमात देवनगे और इंशाअल्लाह जी अज अपनी मालूमात होएगी ना वो तफसीली होएगी कि भाई नवाज़ अपन एक एक चीज़ अज तो मौसम की दसणगे कि इन्ना महंगा है तो इनके फायदे की ने। तो भाई नवाज़ रंद आप गपशप लाने हैं जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जनाब लाइक करना, वीडियो नू शेयर करना तो कमेंट सैक्शन विच अपना कमेंट प्यारा जा जरूर छड़ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई नवाज़ क्या हाल है? अल्लाह दा एहसान है। तबीयत सैट है शुक्र है जी। भाई नवाज़ ये तुसी ट्रैक्टर कदों लियांदा है जी? पहले तो ये दसो दोस्तों नू। ये जी असी लियांदा है जी साल हो गया जी सानू। साल हो एक गया? साल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, साल दे विच सब तो पहले दोस्तों नू आपां ये दस दईए कि आपां अगे गलबात शुरू करते हैं, दिखाने हैं दोस्तों नू। लेकिन ये दस दो कि इन्हें थानू कोई तंग किया है, कोई चीज़ बदलनी पई, कोई स्पेयर पार्ट कोई इंदा कोई इन्हें कड्ढिया होवे कम? नहीं जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बड़ा ठीक चल रहा है, बड़ा सोहना चल रहा है। अल्लाह इनू खैर सलामती चलाई बिल्कुल रखे। जी, आमीन। हाँ जी। अच्छा भाई नवाज़ आप शुरू करने हैं जी इंदे इंजन तो। हाँ जी। इंदा इंजन किन्ने हॉर्स पावर है? इनका जी 85,000। अच्छा जी, 85 हॉर्स पावर है। हाँ जी। जिवें कि दोस्तों है लास्ट फिगर तुसी देख रहे हो जी 8185 इंदा लास्ट फिगर जिहड़ा हुंदा है ना वो अपनी पावर शो कर रहा होंदा है 81 तमोसन सीरियल दा। है इनकी जी। जी ठीक हो गया। हाँ जी। ते ये भाई नवाज़ इंदे इंजन विच आयल किन्ना पैंदा है? 10 लीटर जी। 10 लीटर। 10 लीटर वेरी इंजन गुड। विच आयल पैंदा। ते अगर तुसी किले इंदा आयल कदे चेंज कीता है, हाँ जी। काला ज्यादा होया हुंदा है या किवें हुंदा हुंदा है अपने दूसरे ट्रैक्टਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ? नहीं उन्हां नालों इनका साफ हुंदा है मुबला जी। साफ हुंदा है जी। 100 घंटे बाद चेंज करने हैं जी। जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ। ठीक हो गया। अच्छा जिमें भाई नवाज़ आप इंदी खड़े हैं जी लैफ्ट साइड ते लैफ्ट साइड ते आप सब तो पहले अपने सामने इंजन तैयार नज़र आ रही है जी। ये की चीज़ है? ਇਹ ਜੀ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक हो गया जी। ਹਾਂਜੀ। ये पानी ठंडा करते ਪਾਣੀ इंजन दे रही है। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ ਬਿਲकुल। ठीक हो गया। और कदे भाई नवाज़ ये होया होवे कि ये ट्रैक्टर गर्म होया होवे? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। अच्छा ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸਲੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਹੈ जी जी ਉਸਲੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਣੇ ਆ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੀ जी ਤੇ ਉਸਲੇ ਦੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਹੈ ਜੀ। ठीक हो गया। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। यानी कि इंदा ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ है ना मीटर वो डिजिटल ने वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿजिटल ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। जी ठीक हो गया। बाकी ये आज जिमें अपन मरगाड़ दोस्तों नज़र आ रहे हैं जी ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਅੱਛਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा मूव कर ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਨਾ ਜੀ जी ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाँ वेरी गुड जी, ਹਾਂ बड़ी अच्छी चीज़ है। उस तो बाद इनकी असैम्बली जनाब दोस्तों थानू दिखाने हैं जी। हब्बां उत्ते तमोसन ओरिजिनल इंदियां हब्बां और ओरिजिनल असैम्बली है इवें भाई नवाज? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੰਭਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਸੀ ਨਾਲੋਂ 4 ਵੀਲ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। जी अच्छा इस ਅੱਛਾ ਲੋਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। इस तरफ ही अपन नू टैंक नज़र आ रही है दोस्तों ते ये भाई नवाज इनका टैंक किन्ने लीटर का है? ਇਹਦਾ ਟੈਂਕ ਜੀ 115 ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। और दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਐਵੇਂ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ? 4 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜੀ। 4 ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਬੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਟਰਬੋ ਆ ਟਰਬੋ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਚਾਬੀ ਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੈਲਟ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਜਨਾਬ AC ਦਾ ਬੈਲਟ ਜੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ AC ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਚਲਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੰਜਨ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ weight ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ weight ਹੈ ਕਿੰਨੇ kg ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। 40 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ 40 kg ਦਾ ਤਮੋਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਮੋਸਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ weight ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ weight ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 40 kg ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ 6, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਨ ਵਜ਼ਨ। ਤੇ 4 ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਰੰਟ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਾਈਟਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬੀਮ। ਬੀਮ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਮ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਬੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਈਟ, ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹਲਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫੇਰਾ ਲੈ ਬੜੀ ਕੇ। ਲਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਆ ਗਏ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ। 12/4 ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਈਜ਼ 12/4/24 ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 18/4 18/4/30 18/4/30। ਔਰ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ weight ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ 50 kg ਦਾ। ਔਰ 1 2 3 weight ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 150 kg 150 kg ਵਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਲਿੱਪ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲੌ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਇਸ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਾਇਰ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੀ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵੈਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਵੀ ਸੀਟ ਸੂਟ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਪ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਆ ਜੀ ਅਡਾਲਕ ਪੰਪ, ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ ਹੈ। ਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਪ, ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈ? ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਠਾ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਾਬੀ ਤੇ ਬੰਦ ਚਾਬੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਪੰਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੋਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੋਸ਼ ਦਾ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ 50 ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ 17 ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ 85 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 85 ਸਟੈਨਾਡਾਈਨ ਦੇ ਪੰਪ ਦੋਸਤੋ ਆਇਆ ਮੈਸੀ ਮਿਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਚਾਬੀ ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਜੀ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੈਨੀਅਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੈਜ਼ਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਅਡਾਲਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਆਟੋ ਅਡਾਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ।
ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, सही ਗਰਾਈ ਗਰੂਈ ਦੇ ਲਓ। ਡਰਾਫਟ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਹੈ ਜੀ, ठीक हो गया। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, अच्छा ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ठीक हो गया। और बाकी दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਲੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮ ਨਾ ਟੁੱਟਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ। ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜੈਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ठीक हो गया। और दोस्तों ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਲੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਟਿਲਰ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਗੜੀ ਹਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਔਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁੱਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਟਾਪ ਲੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਪ ਲੈਂਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਲੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਟਾਈ, क्या बात है जनाब। ठीक हो गया। और दोस्तों ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀਟੀਓ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਗੇਅਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਓ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 750 ਔਰ 540। 540 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹਦਾ ਡੈਮੋ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? अच्छा अच्छा ठीक हो गया। और दोस्तों जनाब मैं भी ट्रैक्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਚਾਬੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਔਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਡੈਮੋ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਰ ਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਇਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਸ਼ਟਨ ਖੜੇ ਹੈ। ਆ ਪੀਟੀਓ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਓ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਬਟਨ ਦੇ ਹੈ, ਬਟਨ ਤੇ ਜੀ, 4 ਵੀਲ ਬਟਨ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਾਕ ਅਗਲੇ ਵੀਲਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਇਹ ਵੀਲਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਕ ਵੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ? ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਲਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰੇਸ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਰੇਸ ਆ ਗਈ। ਰੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਗੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸਪੀਡਾਂ ਨੇ, 4 ਸਪੀਡਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਪੀਡ 2 ਗੇਅਰ ਹਾਈ ਨੇ। ਦੀਆਂ 2 ਲੋ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੇ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਵਰਸ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦਵਾੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 4 ਸਪੀਡਾਂ ਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਈ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਔਰ ਲੋ ਲੋ और चौथी स्पीड है खड़ी, तीसरी और चौथी हाई और लो। वेरी गुड जी। 4 स्पीड मेन गेयर है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਗੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੀਵਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਆ ਡਰਾਫਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਕੁੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਆ ਆਟੋ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਪੋਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2 ਲੀਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਜੈਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲੈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਜੈਕ ਵਾਲੀ। ਟਰਾਲੀ ਜੈਕ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੋਸਤੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਬਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੀਏ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਾਰ ਹੀ ਲਵੀਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਆਰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਇਜ਼ੀਲੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹੀ ਜਸਟਾਂ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਮੇਨ ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੰਡਾ ਥੱਲੇ ਪੈਡਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਇਹ ਆ ਕਲਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਲਚ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 6-7 ਇੰਚ ਦਾ ਕਲਚ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਸੀਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਉੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਜਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਟ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਆ
ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਧਰ ਬ੍ਰੇਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤੋ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਪਿਆਰਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਸ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਔਰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਅ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੂ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੈਬਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲਾਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਾਕ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਇਹਦਾ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਸਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੋਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਜੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਟਾ ਗੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਟਾ ਹੋਵੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਫਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੂਲੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੂਲੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਡਾਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੂਲੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੂਲੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੂਲੈਂਟ ਖੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਇਹ ਸਲੈਂਸਰ ਦੀ ਜਨਾਬ ਬੈਂਸਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸਤੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇੰਜਨ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਧਰੂ ਲੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਇੰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੂ ਲੀਕ ਜਾਂ ਸੇਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਆਇਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਦੀਦਾਰ ਜਨਾਬ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਫਿਲਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਪ ਦੀ ਗੈਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉੱਪਰ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ और जनाब दोस्तों यह टूल आ गया है टूल बॉक्स और प्लास्टिक का है और अच्छा प्लास्टिक लगा हुआ है जिमें आपने माडी गार्ड लगे हुए है दोस्तों जनाब तुम एक और चीज़ देख सकते हो कि हर चीज़ उत्ते लिखे हुआ है राइटिंग हुई हुई है भी देख सकते हो तमोसन यानी कि माडी गार्ड है हर जगह पर इनका राइटिंग हुई हुई दोस्तों इस वीडियो नाल जनाब मैनू दो इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो नाल फिर मिलांगे तमाम दोस्तों का शुक्रिया अल्लाह निगहबान रब राखा जिंदे वसदे रहो पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद